अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सदर मजलिस, ढेर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा किराम, मुफ्तियान इज़ाम और द कली ढेरो गैरतमंदो पुख्तनो मुसलमानान वरुणो, माना मख के हज़रत मुफ्ती साहब ढेर मुख्तसर व अंदाज की और मुख्तसर व अल्फाजों की कुरान करीम दाखिरी सूरतुनो ढेर ख़ुली तर्जमा और तफसीर इंतहाई कम वक्त के अगर तासु ता जिक्र करो, बयान करो। ब्याद माशूम द ख़त्म नबूवत बाब के ख़ुली नातख़वानी उकड़ा और खुशकिस्मत खलक तासु ये चे दे मदरसे ला बुनियाद खुदल शेवे न दे, सिर्फ द हाल बेसमेंट दागी खुदाई शेवे दा और बाग खुदाई के तासु द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदे नाजिल कुरान करीम दागी गालिबन पदेज कीड़ों बनी ख़त्म तनासी। अजीज़ानो, कले च दे मादी दौर तो गुरु द कुफर द हर तरफ न यलगार था, द जुल्म सितम द कुफर द दजल द फरेब ज़माना दा। और बदे ज़माना के ददे उलमा और ददे पगड़ो वालों पर बरकत बांधे अल्लाह मंगा तासु लदा मौका हम राकई चे मंगा प कब्र के क़यामत पोरस कम अस कम दा वेली शु चे अल्लाह पता स्ता प वहदानियत और उस्ताद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प ख़त्म नबूवत हम ज़का अक़ीदा व ईमान दे चे पफलान के मदरसा के पफलान के रोज़ पफलान की तारीख़ बांधे मुंग पफलान की ज़य के अल्लाह गज़े ज़ुमंगा गवा दे मुंग उस्ताद किताब ख़त्म तनास्तु दगा उलमा और आबुख्ती। अजीज़ानो, वनन दौर के दे उलमा किरामो यकीनो के चे पकम अंदाज बांधे मेहनत और काविश चालू दे खुली खुली उलमाई मंडे तरड़े वहीद दी उम्मत तपारा माजान सर सोच को लो मंग नलार गलत शोनो मंग अडेरू गर्जीदो पदे काटलंग की जय पजय। लेकिन ब्या में कतल प मोटरसाइकिल बांधे उलमा किराम चे गज़ मंग न पसबा निकम नो अल्लाह गी ला इल्म वर्कड़ो खपल किताब ता अल्लाह की नूलियो वगी मंग तलार समोला नुमान चलार गलत शो नावल पदे जड़ किडर गुस्साम चे दालार वाले गलत शो कल दिया वालक तवेम ता सही तपोसो न कल बलता। लेकिन ब्या में चे दे उलमाओ ता कतल नो पदे स्तरगो के में उख के मरागले चे अल्लाह दा मलंगान द खपल दिन द पारा जान दा से खौरी कड़े दे अल्लाह ज़ुमुंग गोंदे ना चीज़ खलकुलम दी कदर वर्कई परवरदिगारा दी खपल मर्तबा और खपल हैसियत अगौ गुरजोलो और आगल लो दहर सड़ी और बल जमा उस्ताद टोलो कदर के हकीकत तारे नन का मुंगा द जन्नत दावा कऊ और मुंगा वायु चे अल्लाह मुंगा स्ता प पैगंबर ईमान रावड़े दे और अल्लाह मुंग ब जन्नत तजू नु यकीनो के इदा दे खल को मरहूनी मिन्नत ते।
شاړه دی اونکتا دشت اونکتا بیابان اونکتو د خلکو خبرو ته اونکتل د خلکو بد وینات اونکتل د خلکو بیزتو ته اونکتل لیکن د زمکه په سر باندې داسې زمکه نه پرېږدي چې په کم ځای کې د الله د کلمې اعلان کیږي هر دشت دی اواره کړه هر ځنګل ته ورسېدل ما ته لندن کې یو انګریز پوپو په چرچ کې یعنی گویا د هغې لوی مشر و هغه ما ته وایي ستاسو کامیابي په اجتماعیت باندې دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کم اجتماعیت درکړی دی هغه اجتماعیت تاسو پرې نه ښودو مسلمانان په دې وجه کامیابي شي او نن د اجتماعیت زمونږ او ستاسو سیړي چې ده نو هغه دا علما کرام دي عزیزانو دا چې کله نوي بیا انسان له قدر ورزي او قسم دې که دا علما نه وي موږ به د زناورو غوندې زندگی تیروله ډېر خلک د زناورو په شان زندگی تیروي د هغې وجه دا وي چې هغې سره علما نشته ما سوچ کولو په چین کې دا خلک ټول راجمع و چیندخان یې خوړل او ډېر په شوق باندې خوړل چا ماران خوړل یو مارکیټ ته لاړم 15,000 دوکانونه وو دا 15,000 دوکانونه چې وو نو دا د چیندخانو د مارانو او د مگرمچانو او په دې باندې رش ور چا دا غستل او خوړلې چا د کاکروچ نه سوپ جوړولو چا منګک خوړو چا چیندخ خوړو ما ځان سره سوچ کولو مې د دې وجه صرف او صرف دا ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دا امینان التکینو او دا امینان چې کله زما او ستا په وطن کې دي دا مکه مکرمه ته ندی رسیدلی نن ز بیت الله نه ځکه دیوال تاو دی موږ د تاریخ په اوراقو کې ابو طاهر کرامتی به یادولو چې هغه حجر اسود دې د پاره او تختولو چې دا خلک ښکلی نه 2 کاله حج وکېدو بغیر د حجر اسود د استلام نه دا بکېدو 2 کاله بعد د معتصم بالله دی یا معتزد بالله په دور کې چې هغې کله د بحرین حکمران ابو طاهر کرامتی سره په 30,000 دینار باندې خبره وکړه د حجر اسود د واپس کولو نو په دغه وخت کې حجر اسود له ما او تا نه وتلي حجر اسود له چې تللي او حنفي عالم و عبدالله محدث د هغه نوم چې کله هغه د حجر اسود اغستو دپاره لاړو ابو طاهر کرامتی سره ملاقات شو ابو طاهر کرامتی په غلافونو کې بند او عود په لګېدلی دي یو ګټې ورله راوړه وې دا ستاسو حجر اسود دی دا واپس یوسئ ځکه چې معاهده وشوه لیکن هغه عالم دغسې هغه راوچت نه کړو هغه د تحقیق دنیا ته لاړو هغه زر هغه ځای کې تالاب ته هغه ګټه وغورځوله هغه ویښته لاړه هغه ورته وی چې کوم د اوبو ویښته ځي هغه حجر اسود نشي کېدی ګټه ده لیکن الله را لېږلې ده او الله په هغې کې خاصیت دا ایښی دی چې دا به د اوبو د پاسه ګرځي بله ګټې ورته کېښوده هغه ګټې چې راواغسته نو هغې ته اور بل کړو په اور باندې ګرمه شو وسوځېده ورته وی دا حجر اسود نشي کېدی ابو طاهر کرامتي ورله بله ګټه راوړه هغه ګټې چې اوبو کې کېښوده اوبو د پاسه ګرځېده دنه تپوس کوي تا ته دا څنګه پته وه وی زه امین د هغه علوم یم کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر عمر عثمان و علی معاویه و انس عبدالله بن عباس بن عبدالله بن مسعود عبدالله بن عمر ته حواله کړي زه د هغه علوم امین یم او زه په هغه علومو د عمل مطابق به زه زندگی تیروم په هغه زندګۍ کې به الله ماته دا ټولې لارې اسانه شي نن عزیزانو سوچو کې که نن زما بچې قرآن وایي ما ته مولانا صاحب یو مشر وښولو چې څومره عمر یې راته بیان کړو 75 سال که 83 سال هغه هم قرآن کریم دې ځای کې ووی نن ستا دې وړو چې دا پټکي والی دي تاسو په ایمان باندې ووایي ته په خپل ایمان خوږ ایمان باندې مونږ بازار کې ګرځو مونږ ډېر خلک وینو مونږ ښارونو ته لاړ شو چا پتلونه چولی چا انګریزي ویښته داسې تاو کړي دا زما بچی جی یونیورسټۍ کې سبق وایي زما دا بچی چې جی د فلانکې تعلیم وکړو ایم فیل یې وکړو LLB وکړه زما دا فلانکې بچی چې دی د میډیکل کې دی لیکن ما هغه بچي ته قرآن و سنت ګورې نه دي خولی نن که دې ځای دې علماو ملنګانو ته وګورې
او یقینو کې دی یو عالم تنخواه ته چې وګوري او تکلا په قصه خانه کې او نمک منډای کې او یا په بینک روډ باندې کړی ته ودرېږي یا په دې کاټلنګ روډ کې کړی ته ودرېږي یو کړی اډر ورکي ورسره د لګو کباب او میلمانه دي قسم دې د مولانا صاحب د 2 میاشتو تنخواه پاغي کې والوزي لیکن دا غیب باوجود دې ما تسلی رش غنټې ناشته دې د خپل کور په غم نه دی لیکن دې د جمعات په غم باندې ناشته دې زما استاد بچی په هغه غم باندې ناشته چې دې به زما بچی زما استاد بچی ته به قرآن وای او قیامت پر ورځ باغ ته سو ویل شي هغه بچی ته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی دی صاحب قرآن تبا پورز د قیامت باندی ویلشی قرآن کی تلاوت کرتا جا جنت کے بالخانوں پہ چڑھتا جا اس طرح تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا جدھر تیرا قرآن ختم ہو جائے وہاں تیرا مقام بھی رک جائے دی ماشوم تبا پورز د قیامت اللہ فرمائی دی جنت بالخانو تخیجا آیت پسی آیت وایا یو بالخانه کراس کوا لاندی چه سمرا پاتی شوی دا ټولی ستا بالخانی دی دنیا کی یو پولا باندی زمنگا سلسل کالا تربگنی چلیگی دنیا کی یو پٹی باندی زمنگا 50 کالا سل کالا 200 کالا دشمن تربگنی چلیگی انسانان پکلاڑشی اللہ فرمائی دغه یو قرآن دی وی دا اللہ پیغمبر فرمائی دا جنت لوی لوی بالخانی با اللہ در کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قرآن تا چادرانو قتل دا اللہ کتابی سینے پوری لگولو سینہ کے واچولو رب کریم بے دنیا کی مجدگی او پا آخرت کے باور للوی مرتبی ورکی او چاور دمعاز اللہ سپکو قتل اللہ پا دنیا باندی آغا خلق وردن نکڑی دی پس مکہ کی دن نلاڑل دنامو نشان پتے ان لگے دا د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانے تو گورا ابو بکر بھی انسان ابو لہب بھی انسان ابو بکر کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا زما پروردگار ارشاد فرمائلو اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا دا ابو بکر تذکرہ پدا سے الفاظ باندھی کی گی ابو لہب ذکر راغے اللہ فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب عزیزانو لک سوچو گئی کدا علماء را سرنبے دا قرآن را تنوے دے قرآن تے نکینو لو قسم دے دا زناورو زندگی بتیرے دا یو دشت پرین خدا یو بیابان پرین خودو کنزلی زما استازان پسی وصول کرل لیکن دا اللہ دین ما ترا رسی زکا چی قیامت پورز با محمد الرسول اللہ اعلان کئی چی دا معلمین ٹول نیغ جنت تبوزا نو چی دا معلمین جنت تروانی دا معلمین وی چی اللہ زما قوم دم ما سر جنت تلاڑشی سحر شی ما خام شی شپشی ز دعا کوم زان له دعا کوم الله ما وبخي مور او پلار مې وبخي تم دعا دغه کې علماء غریبانان کده شپیم را پاسی قسم دے دغه یو فکر دی الله د دې امت نا برایو باسا الله د دې امت نا بے پټګریو باسا پروردگارا دا امت ټول پنی کلار باندې روان کا الله چستا جنت ته ضرور رسیږي روزو شپد دی علماء دغه یو چغه یو ویلادا زما بچے راوستو ستا بچے راوستو دی مدرسہ کی کینولو قرآنی ورتو خولو
په ورځ د قیامت بازا او ته د الله دربار کې روان یو په سر به متاج وي ضوءه احسن من ضوء الشمس امام الانبیاء فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم رڼا به د نور درنا نزیات وی دا سی تاج به ور په سروي چار چا پیر برناګان کې ټول خلق به حیرانی د س کمال کړه د چې دا سی تاج ورتا ور په سر دے فرشتي به جواب ورکی چې دا غ سړې دے دا غ سړې دے چې په دنیا کې بچي قران للی ګلو قران از د کړه دے اوس دا قران ورته چا خول دے دی ملنګ ورته خول دے چې دا غ تنخواه دومره دا چې دی یوي ورځي گزاره باغی نکیږي لیکن الله پکې ور لدا سی برکت چولې دے چې حس کا غړې دے د دین نے انکار نکړو چرته سټرایک نکړو چرته भूख हड़ताल نکړو چې ما ته روټه نه ملاويږي ځکه چې الله پکې برکت دومره چي هغه حدیث نه معلوم کا چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا د صفه د مدرسې طلبا راغلل ورته وی چې یا رسول الله درې مورز دا مونږ ته روټه نه ملاويږي دا الله پیغمبر په لوګ باندې مروجي ونیولې عبد الله بن مسعود راوي دي امام الانبیاء دا سلاس مبارک اوچت کړل روټه راغلا سرکړی بیزا راغلا ور سره سرید راغې چې کلاغي خړل ډیر تنه پاتې شو ټول ماړو شو هغه نور په نور غرباو باندې تقسیمیږي دا الله پیغمبر داسې سوال کړو الله نعمت ور لور کا الله رحمت په وکا چې کله روټه وخړه دا الله پیغمبر فرمایله زما د مدرسې طلباو ما دا الله نه یو نعمت غوښته دی یو می رحمت غوښته دی هغه نعمت دا چې الله درلوا فر مقدار کې به بیا رزق درکې او رحمت دا دې چې په جنت کې بستا سو اوري دیشي جنت کې به لوی مرتبه زما پروردگار درکې سوچو کې عزیزانو چې دا دی مونږ سره راجم کړیو قسم دې چې دا زما اوستا کامیابی دا زما اوستا ورډبای ما ته ولاړ دے تا ته ولاړ دے بچے راولیگا تراشه قرآن لا ولی ولاړ دے صرف دی د پاره ولاړ دے چې الله مونږ او تاسو ټول یو ځای جنت ته بوزي بیا دې پروګرام ته دی ګورا دلته امرا وسته قرآن ته کینو له حدیث کې راځي د دواړو جهانو سردار هغه پیغمبر چې کوم په کائنات کې د نبوت ظاهری ملاویدو نمخ کم چرتا دروغ نه دی ویلی آغا وخم امانتدار و آغا وخم صادق و آغا وخم امین و آغا وخم درشتیاو پا بلنده باندے ولاړ دے آغا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد فرمائی دی مجلس دا پاسا فرشتے چار چا پیر گرزی بیا دا اللہ دربار تلاڑی شی اللہ تی تپوس کئی زما فرشتو تاسو چرت تلیوئی سرد علم نا تپوس کئی غین علم داغا اتقا دے علم داغا اعلا دے علم داغا پٹول کائنات بہر ذر ذر باندے دے ان اللہ علیم بذات الصدور خالق کل شیء غد مالک یوم الدین غد اللہ لا الہ الا هو غد الملک القدوس غد السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر غد سبحان اللہ عما یشرکون غد الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم غد هو يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیده الخیر وهو على كل شيء قدیر غد خپل پیغمبر ته فرمایي زما بندگانو توایا قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير لا تاخذه سنه ولا نوم اغذات هو يحيي ويميت وهو حي لا يموت اذا مرضت فهو يشفين ہر قدرت والا دو ټول قدرتونو مالک هغه پروردگار دی بیا تنه تپوس کوي زما فرشتو چرته نه راغلی فرشتي ورته وی رب یو مجلس ته تلی والله ټول خلق په یو کلی کې یو ګټ کې راجمو الله ستا بڑای بیانې دا الله ستا د پیغمبر مدح بیانې دی الله ستا د کتاب عظمت بیانې دو الله جواب ورکوي زما فرشتو
دارا توای مختصر ذکر کوم اے زما فرشتو دارا توای دی خلکو ما نس غختل فرشتي ورته وی الله د ټولو زړونو کې تا نه جنت غختلو الله فرمای زما فرشتو سنه پناه غختا الله ټولو د جهنم نه پناه غختا الله ارشاد فرمای زما فرشتو گواه اوسئ ستاسو مجلس کې ستاسو رب اعلان کوي په دې مجلس کې چې څومره خلکو ما ټولو لا جنت ورکړو جهنم می په حرام کړو وای سبحان الله فرشتي ورته وی ربا سخلق خپل سکار پس راغلیو فرشتي ورته وی الله سخلق بل چا سرکار وغیل راغلیو فرشتي ورته وی الله سخلق سے بلار تیرے دل پکی شریک شو الله فرمای زما فرشتو گواه اوسئ خزانوں کې می کمې ناراضي جنتونو کې می کمې ناراضي دغه ټول لمم جنت ورکړو جهنم می په حرام کړو اوس لوگوں نے سوچو کا او دی مجلس ته چا راوستو دی ملنګانو راوستو یو یو ته مینا ټوکړو اعلانونه را توکړل یو ته سوال جواب وکړو ک جنت غټي لوگوں دې سبا پدې ټیم باندې جمعات تراشا مدرسې تراشا فلان کې ته خانه کې بمون ټول را جمع کیګو علما برازي سوک براته قران بیانې سوک به حدیث بیانې سوک به ختم کوي راته سوک براته شاعری کوي د پیغمبر د ختم نبوت بیان بکیږي د پیغمبر باندې کوم قران نازل له داغي صورتونه بیانېږي د پیغمبر حالات به بیانېږي اغه مونږ ټول راجم کړو نو زما په خیال باندې کومنګ روز او شپه الله ته سوال کو چې الله دی علماء له لوی درجه ورکړه بیا بم شکریا ادا نشي ددا سي کنه دا یقینو کوي د دې خلکو وی لاس کولو زم خپیم خپل کوي نن خلک د زناورو په شان زندگی تیری ما داسې خلک هم لیدلی زناورو سره ودونه شوي دي ولی علماء نشتا داسې خلک هم ټول ورځ ګټو ته سجدې کوي د افریقې په ځنګل کې څه کسانو مار راغی لوی اجدها مار هغو ته په سجده پرېوتل بعضې شادوګانو ته سجدې کوي بعضې مې په دې سترګو لیدلي دي چې داسې کنډول راواغستو غوا ته ونیولو غوا متیازې وکړې هغې په شوق وسکلې ماوی علماء نشته ور سره دا کتاب قرآن نشته کم چې ستاسو مخکې اوس ترجمه وشوه دا قرآن چا سینه در سینه راوستو خو دې خلکو راوستو که دې خلکو دا وراثت الله دې نه کړي هغه ورځ دا دو پرېښودو دا ټول قوم تباه او برباد دی ګورئ زمونږه کلکه هغه چې بنیاد کم ته وایي هغه بنیاد قرآن دې خلکو رانیولی دی او مونږ ته وایي مونږ د دې په برکت باندې دغه قرآن په برکت د جنت دعوی کو الله دې تاسو ټولو ته نصیب وساتي زه نور تفصیل کې نظم لیکن صرف عزیزانو دا ویل غواړم ما د حضراتو ته عرض وکړو ما وی چې زه به 2 بجو ته رارسم صرف پېښور کې ما سار یو ختم بخاری ورکړو ټیم مې ورکړو هلته لاړم ما وی دینه بعد نن بس صرف ما د یو ځای ته راتګو مې بس دلته به راځم هلته به ختم بخاري ته ورشم بیا زمونږ عالمی مجلس سالانه ختم نبوت اجلاسو چونکه هغې نه بعد بیا مسلسل اسفار دي نو ما وی چې زه ځان به خامخا رارسوم ما وی 2 بجو له به رارسم مونږ لار غلطه کړه ډېر لرې لرې پکې لاړو ګجرو ګړی ته پکې وروټو بیا په هغه نیر چې راتلو ما دا ملګري وایي په دې نیر بچرې ګاډی نه راغلی مې نه آدم علیه السلام زمانه کې پرې راغلی و پاغیر آلودی زبه زړم په دې ډېر خوشاله شو دي علماء کرام په سایکل په موټر سایکل باندې راغله مونږ ځان پسې را روان کړو تاسو لري او رسولو الله دې مونږ او تاسو ټول ته شریک جنت نصیب کړي الله دې تاسو د جمعات او چې دومره ځای تاسو ورکول شي چې دی وای چې ترا غزای پورې ټول د مدرسې ځای دی دا پکې د جمعات بیسمنٹ دی او دا پکې بیا ورپسې مدرسه ده نو چې دا دومره ځای ورکول شي نو دا به ان شاء الله جوړیږي ډېر برابر ستاسو خلکو نه زمونږ تمه تاسو بازاریان نه ان شاء الله چې زمونږ امید دی چې دا به الله جوړوي او زما دا امید دی چې تاسو به په ایمان د دې علماو قدر کوئ د دې لمنو نیسئ عزیزانو ډېر ګنده دور دی بلکې داسې ظاهریږي چې کیدای شي دجال راغلی لا پیژندګلوی نه شي نو چې دجال فوج یورپ تیاری
امریکا یې تیاری هندوستان یې تیاری نو ان شاء الله موږ به د محمد رسول الله فوج ضرور تیارو نن خلکو کې ایمان شته خو ګوره دا ایمان چې په دې خلکو کې دی تاسو چې ځان ته مسلمانان وایي دا صرف پاکستان کې هم دغه لږه خطه ده ګوره چې لږه خوا ورشي هېڅ نشته قسم دی که څوک په ایمان پوهېږي نوره دنیا خو ته د منځه وباسه مکه کې اوسېږي ورته د ایمان پته نی په مدینه کې اوسېږي په مکه کې اوسېږي بیت الله یې نه لیدلی ګورئ نن تاسو وګورئ دا خو ستاسو پاکستان کې چې دا علما نه وي ستاسو په دې وطن کې به هر ځای مندرونه هر ځای به د قادیانانو مرزاړې وي نن لاړ شه په ابوظبي کې چې کله د مندر افتتاح کېده نو دا مودي خنزیر چې دی اگر چې د هندوستان د هندو عقیده دا ده چې 2 کروڑه خدایان دي او د هغې باوجود هغه راغی هغه د مکې زوړ تاریخ یې 1400 کاله مخکې 1500 کاله مخکې راواغستو فتح مکې په موقع زما پیغمبر 380 بوتان په بیت الله کې روان کړي غورځولي د ابوظبي په منظر کې پوره 380 بوتان یې ودرول هغه مسلمانانو ته د شکست هغه سوچ د نن نه 1500 کاله مخکې چې شو هغه 1500 کاله بعد هغه د مسلمانانو د عربو په سلطنت کې 380 بوتان ودرول نن لاړ شه د بیت الله نه دیوال ته وکړو چې څوک د حتیم خواته نزي څوک د میزاب رحمت خواته نزي څوک د مقام ابراهیم خواته نزي څوک رکی امانی خواته نزي څوک دغه حجر اسود خواته نزي څوک د ملتزم خواته نزي دا غینه لری لری وا ځکه چې د بیت الله په غلاف کې وی کرونه ده تاسو سوچو کوي چې هلته دا مولیان وی د پاکستان او زما د صوبې قسم په خدای که چاره نه دا دیوال والې وي مجبوری صرف دا ده چې دا ملنګان هلته نشته دې ملنګانو موږ نه مرزاړې بند کړې را پرې نه خودې دې ملنګانو مندرونه بند کړو ما ته بل ورځ ثوابۍ کې یو افسر وی چې دا د سیند په غاړه باندې ثوابۍ کې زموږ زیده کلی دی وی دې سره خوا کې سیند په غاړه باندې مونږ دغه شروع دی او دلته کې به یو شمشانګاټ جوړېږي مې ستا پلار به هم جوړ نه کړي ما ته وی مونږ به دفه فلانکی ولګو مې ته دفه نه چې دفې ولګې قسم دی دا قوم دی نه پرېږدي دې قوم له په دې دماغو کې د علماو انشاءالله ایمان دومره اچولی دی دومره یې اچولی دی چې که دا قوم هرې پاټۍ ته لاړ لیکن د خپل دین دپاره ځان وجلو ته بار وخت تیاري انشاءالله مې ستا هغه پلار به هم جوړ نه کړي دا د پکې 8 میاشتې تېرې شي خو څوک یې خواله نه ده راغلی او رادي شي مردان کې نن 14 میاشتې مخکې وی دې ځای کې مرزاړه جوړو قسم د ډیپټي کمشنر مردان مونږ سره ودرېدو عابد وزیر هغه ورته وایي زما په لاش به تېرېږي وی بیا دې جوړه کړي ما وی چې دې ورته ودرېد مونږ ته بېغمه شو الحمدلله مې په قوم کې د علماو دومره کار کړی دی چې نن به یو افسر هم وایي چې دا کار به نه کېږي انشاءالله او نه به جوړېږي انشاءالله چې ستاسو ملاتړ وي او دغسې مدرسو سره د علماو سره ولاړې او د دې ملنګانو لمن هم نیولي انشاءالله تعالی په موږ به څوک بېدیني نشي مسلط کولی انشاءالله ودرېږئ به ورسره که نه مدرسې حمایت به م وي انشاءالله لږ راته لاس اوچت کوي وي به ملګرتیا موږ او تاسو به په شریکه انشاءالله خپل جنت ځان له جوړو جنت ته به په شریکه ځو د دې علماو مرسته به کوو د دې سرپرستی کې به کار کوو هره مسله کې به دینه تپوس کوو انشاءالله چې کامیاب به یو بچي به ورله رالیږو چې قرآن ورته ووایه په ورځ د قیامت په ورځ د حشر به دا زمونږ په کار راځي انشاءالله تعالی کوو به ملګرتیا انشاءالله د علماو ملګرتیا به ښه په نره کوو ښه په کلکه که نه ښه د پښتون په انداز که نه انشاءالله الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي زه په دې الفاظو اکتفا کوم الله دې دا ختمونه درته مبارک کړي او الله دې دا ښکلې چهرې لږ ودرېږئ بچې دا پټکو والا لږ ودرېږئ ورته الله اکبر په ایمان راته اوس ووایي تاسو دې پوټې پوټې ته وګورئ لږ چې دا سپینې جامې چولي او دا سپین پټکې والې په ایمان ووایي دې خلکو ته مخ کوي بچې په ایمان راته ووایي په دا مخونو کې مونږ ته جنت ښکاري که نه ښکاري ووایي په ایمان یې ووایي لاس اوچت کوي چې څوک وایي چې او جنت راته په دې کې ښکاري مزه کوي که نه کوي مړه دی چې دغه ځای چېرته په نالی کې رغړېده او د مور او د خور کنځلې خلکو ته کول هغې به خوند کولو که دا خوند کوي قسم دی چې دا خوند کوي او چې دې ته هم د مینې په نظر وکتل انشاءالله الله به جنت درکوي زما دعوه ده انشاءالله
او دی علماء ته دی مخونو ته دو په مینه وګورئ بس الله مو خوشاله کینی بچي الله درته مبارک واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.